vitamins, functions of vitamins, properties of vitamins, and fat soluble vitamins we learned in the last session. In this session, we will learn about వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్. విటమిన్లు అన్నవి సహ ఎంజైములుగా పనిచేస్తూ జీవుల దేహంలోని మెటబాలిజంలో అత్యంత ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తూ ఉండే పదార్థాలుగా మనకు తెలుసు. నీటిలో కరిగే విటమిన్లు, వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్. బి మరియు సి విటమిన్లను వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్గా చెప్పవచ్చు. బి విటమిన్ అన్నది కాంప్లెక్స్ రూపంలో సమ్మిళితంగా ఉండే విటమిన్. బి విటమిన్ అన్నది B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 అండ్ B12 అనే రూపాల్లో ఉండే విటమిన్. అదేవిధంగా సి అనే విటమిన్ అన్నది నీటిలో కరిగే విటమిన్కి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. సి అన్నది సిట్రస్ ఫలాలలో, నిమ్మ జాతికి సంబంధించిన ఫలాలలో అత్యధిక మోతాదులో ఉండే విటమిన్. విటమిన్ B1 థైమిన్. వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్. ఫస్ట్ బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్ ఈజ్ థైమిన్. The chemical name of vitamin B1 is thymine. It is commonly called as anti-beriberi factor, anti-neurotic factor and anurin. These are the common name of vitamin B1. B1 or thymine is colorless basic organic compound composed of sulfate pyrimidine ring. All living organisms use thymine, but it is synthesized only in bacteria, fungi and plants. B1 vitamin act as coenzyme like TPP, thymine pyrophosphate. B1 విటమిన్ అన్నది థైమిన్ పైరోపాస్పేట్ అనే కోఎంజైమ్గా లేదా సహ ఎంజైమ్గా పనిచేస్తూ ఉండే విటమిన్గా చెప్పవచ్చు. B1 విటమిన్ను ఫంక్ అనే శాస్త్రవేత్త B1 అని నామకరణం చేయడం జరిగింది. ఐజాక్ మెన్ అనే శాస్త్రవేత్త తవుడులో యాంటీ బెరిబెరీ కారకాలు ఉన్నాయని మొదటిసారిగా గుర్తించడం జరిగింది. అందువల్ల ఈ విటమిన్కు యాంటీ బెరిబెరీ విటమిన్ అని నామకరణం చేయడం జరిగింది. డైటరీ సోర్సెస్ ఆఫ్ విటమిన్ B1. B1 అన్నది సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్, వైట్ బీన్స్, బ్లాక్ బీన్స్, డ్రైడ్ అండ్ ఫ్రోజన్ పీస్, ఫ్రెష్ పీస్, గ్రీన్ బీన్స్. So these are the rich sources for vitamin B1. Daily requirements of vitamin B1 for men, the requirement value of B1 is 1.3 mg per day. For women, the requirement value is 1 mg. Pregnancy and lactation women, its value, the requirement value is 2 mg. In the case of children, the requirement value is 1.1 mg. Then functions of vitamin B1 or thymine. It is very essential for converting carbohydrates into energy form. The most important use of thymine is in the treatment of beriberi. B1 helps in maintaining the healthy nervous system. It helps in digestion of food. It is very useful for proper function of the heart. దెన్ B1 లోపం వల్ల సంభవించే అపసవ్యతలు. B1 లోపం వల్ల బెరిబెరి అన్నది సాధారణంగా వచ్చే అపసవ్యత. దెన్ పాలీన్యూరిటిస్ అన్నది కూడా B1 వల్ల వచ్చే అపసవ్యత. పాలీన్యూరిటిస్ దీన్నే చలనాంగాల పక్షవాతం అని చెప్పవచ్చు. కండరాల క్షీణత, నాడీ చలనాంగాల పక్షవాతం అన్నది ఈ పాలిన్యూరియా అనే లక్షణంలో గమనించవచ్చు. పాలిన్యూరియా అన్నది B1 విటమిన్ లోపం వల్ల చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే అపసవ్యత. దెన్ B2
riboflavin. It is yellowish green fluorescent compound. It is also water soluble vitamin. The name riboflavin is derived from two sources, ribose and flavin. Ribose means many ribose sugar found in the several vitamins. Similar way, the ribose sugar is also present in the B2. Then flavin means yellow. It is yellowish colored vitamin, so it gets the name riboflavin. కాబట్టి పసుపు వర్ణంలో ఉండే విటమిన్, అందువల్ల దీన్ని రెబోఫ్లోవిన్ అని నామకరణం చేయడం జరిగింది. దెన్ డైటరీ సోర్సెస్ ఆఫ్ విటమిన్ B2. విటమిన్ B2 అన్నది అధికంగా లభ్యమయ్యే ఆహార పదార్థాలు పాలు, కాలేయం, మూత్రపిండాలు, గ్రుడ్డు, మొలకెత్తుతున్న విత్తనాలు, ఈస్ట్, సోయాబీన్, యోగర్ట్, goat milk, almonds. These are the rich sources of vitamin B2. Daily requirements of vitamin B2. Daily requirements of vitamin B2. In the case of men, the requirement value of vitamin B2 is 1.5 mg. In the women, 1.2 mg. Pregnancy and lactation women requires 2 to 2.3 mg. In the case of children, the requirement value is 1.3 mg. Functions of riboflavin or vitamin B2. It is essential for normal growth. It involves in the metabolism of the carbohydrate, fat and proteins. It helps in the digestion process. It helps in the proper function of nervous system. It is very useful for normal tissue respiration. And vitamin B2 or riboflavin is also help for the good for skin, nails and eyes. దేహాన్ని కాంతివంతంగా, దేహాన్ని లేదా చర్మాన్ని, గోళ్ళను, కళ్ళను కాంతివంతంగా ఉంచడంలో ముఖ్యమైన పాత్రను పోషించే విటమిన్గా రిబోఫ్లోవిన్ లేదా B2 విటమిన్ను చెప్పవచ్చు. రిబోఫ్లోవిన్ లేదా B2 విటమిన్ అన్నది రెండు రకాల కోఎంజైమ్ల రూపంలో ఉంటుంది. అవి ఏవనగా FMN మరియు FAD. FMN అనగా ఫ్లావిన్ మోనో న్యూక్లియోటైడ్, FAD అనగా ఫ్లావిన్ అడినైన్ డైన్యూక్లియోటైడ్ అనే రెండు రకాల కోఎంజైమ్స్ రూపంలో పనిచేస్తూ ఉంటుంది. రిబోఫ్లోవిన్ అన్నది ఆహార పదార్థాల ఆక్సీకరణ మరియు క్షయకరణ చర్యలలో హెచ్ను గ్రహీతగా పనిచేసి హైడ్రోజన్ అయాన్ గ్రహీతగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. B2 విటమిన్ లోపం వల్ల వచ్చే వ్యాధి కీలోసిస్, గ్లాసైటిస్, కెరటోసిస్ అనే వ్యాధులు సాధారణంగా రిబోఫ్లోవిన్ లోపం వల్ల సంభవించే వ్యాధులు. కీలోసిస్ లక్షణాన్ని గమనించినప్పుడు నోటి మూలల దగ్గర పగలడం అనే లక్షణం గమనించవచ్చు. గ్లాసైటిస్ అనగా నాలుక పైన చీలికలు ఏర్పడి నాలుక అన్నది ఎర్రగా మారి మంటగా ఉండడం, దట్ ఈస్ గ్లాసైటిస్, సిమ్టమ్ ఆఫ్ గ్లాసైటిస్. కెరటైటిస్ చర్మం పొలుసుబారడం, మంట, దురద ఇలాంటి లక్షణాలు కెరటిస్లో గమనించవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా B2 విటమిన్ లోపం వల్ల సంభవించే అపసవ్యతలుగా చెప్పవచ్చు. దెన్ విటమిన్ B3 యొక్క రసాయన నామం నియాసిన్. B3 is also known as niacin or nicotinic acid. It is also very essential for metabolism of carbohydrate, proteins and lipids. It is colorless, water soluble, solid derivative of pyridine. పిరిడిన్ల నుంచి ఉత్పన్నం కాబడిన విటమిన్గా దీన్ని చెప్పవచ్చు. సోర్సెస్ ఆఫ్ నియాసిన్. డైటరీ సోర్సెస్ ఆఫ్ నియాసిన్. నియాసిన్ అన్నది అధికంగా కాలేయము, మూత్రపిండాలు, ఈస్ట్, ఆకుకూరలు, చేప, సోయాబీన్, గ్రౌండ్నట్, ఎగ్, మిల్క్, టొమాటో, డేట్స్, పాంకిన్స్, ఫిష్ కర్డ్ ఇలాంటి క్యారెట్స్
ఇలాంటి ఆహార పదార్థాల్లో నియాసిన్ అన్నది అధిక మోతాదులో లభ్యమవుతూ ఉంటుంది. డైలీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ విటమిన్ B3. Men 17 mg, women 13 mg. Pregnancy and lactation women requires 12 to 15 mg. Children require 15 mg. These are the requirement values of vitamin B3 or niacin. Functions of vitamin B3. Vitamin B3 helps in releasing energy from carbohydrate, fats and proteins. It is very essential for the DNA synthesis. Vitamin B3 is very essential vitamin which is useful for the synthesis of DNA. It is essential for production of estrogen, progesterone and testosterone hormones also. It is also help in reducing migraine headache. It is necessary for healthy skin, nerves and digestive system. Vitamin B3 is very essential for the proper digestion of the foods. So these are the functions of vitamin B3. B3 లోపం వల్ల సంభవించే వ్యాధులు. B3 లోపం వల్ల వచ్చే వ్యాధులు పెల్లాగ్రా లక్షణాలు ఏవనగా చర్మం ఎర్రబడడం, చర్మం పైన కురుపులు, ఆహార నాళంలో మంట. ఇలాంటి లక్షణాలను పెల్లాగ్రా లక్షణాలుగా గుర్తించవచ్చు. పెల్లాగ్రా అన్నది B3 లోపం వల్ల లేదా నియాసిన్ లోపం వల్ల సంభవించే అపసవ్యత. అంతేకాకుండా B3 లేదా నియాసిన్ లోపం వల్ల వచ్చే మరొకమైన వ్యాధి 4D డిసీజ్. ఈ వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు డయోరియా, డెర్మటైటిస్, డెమెన్షియా, ఫైనల్లీ ఇట్ లీడ్స్ టు డెత్. ఈ 4 రకాల లక్షణాలు ఈ వ్యాధిలో ఉండడం వల్ల ఇలాంటి వ్యాధిని 4D డిసీజ్ అని చెప్పడం జరిగింది. కావున నియాసిన్ లోపం వల్ల వచ్చే మరొకమైన వ్యాధి 4D డిసీజ్. 4D మీన్స్ డయారియా, డెర్మటైటిస్, డెమెన్షియా అండ్ డెత్. అంతేకాకుండా నియాసిన్ లోపం వల్ల కుక్కలలో బ్లాక్ టంగ్ డిసీజ్, నల్లని నాలుక వ్యాధి కూడా సంభవించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ విటమిన్ ఈజ్ ప్యాంటాథెనిక్ యాసిడ్. దీన్ని B5 విటమిన్ అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. ద కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ B5 ఈజ్ ప్యాంటాథెనిక్ యాసిడ్. దీని యొక్క సాధారణ నామం ఈస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పవచ్చు. It is discovered by Roger J. Williams in the year 1919. The word derived from Greek word pantos means everywhere. This vitamin is found everywhere, so the vitamin gets that name, that is pantothenic acid. This pantothenic acid act as a coenzyme, that is coenzyme A. సహ ఎంజైమ్ A అనే ఎంజైమ్గా ప్యాంటాథెనిక్ యాసిడ్ లేదా విటమిన్ B5 అన్నది పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దెన్ డైటరీ సోర్సెస్. B5 విటమిన్ అన్నది లభ్యమయ్యే ఆహార పదార్థాలు కాలేయము, వేరుశెనగలు, గోధుమ, బియ్యం, తేనె ఇలాంటి ఆహార పదార్థాలు. వాటితో పాటు సాల్మన్ ఫిష్, యోగట్, కార్న్, డ్రైడ్ టమోటా, sunflower seeds. These are also rich sources for vitamin B5 or pantothenic acid. Daily requirements: men 10 mg, women 10 mg. In the case of children 5 mg per day. These are the daily requirement values of vitamin B5. Functions of vitamin B5. Vitamin B5 plays an important role in helping release energy from sugar, starch and fats. B5 is important for releasing energy stored as fat. It is equally important for the creation of fat. Two basic types of fats, fatty acid and cholesterol, both require coenzyme A from the B5 for their synthesis. They are essential for the cell membrane, accelerate wound healing. It is also used as anti-stress factor. Allergies, headache, arthritis, asthma and infections have all been treated with some
ఎఫెక్టివ్నెస్ యూజింగ్ విటమిన్ B5. కాబట్టి విటమిన్ B5ను ఉపయోగించడం వల్ల వివిధ రకాలమైన అపసవ్యతలను నివారించడానికి విటమిన్ B5ను ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. దెన్ B5 లోపం వల్ల సంభవించే అపసవ్యతలు. B5 లోపం వల్ల వచ్చే అపసవ్యత అలోపేసియా అనగా వెంట్రుకలు రాలడం. అంతేకాకుండా చిన్నపిల్లల్లో వెంట్రుకలు తెల్లబడడం, ఇలాంటి లక్షణాలను బాలనెరుపు అంటారు. కావున B5 లేదా ప్యాంటాథోనిక్ యాసిడ్ లోపం వల్ల చిన్నపిల్లల్లో తల తెల్లబడడం లేదా వెంట్రుకలు తెల్లబడే లక్షణాన్ని బాలనెరుపు అంటారు. పిల్లలలో వృద్ధాప్య లక్షణాలు కూడా గమనించవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా B5 లోపం వల్ల సంభవించే అపసవ్యతలు. అలోపేసియా, బాలనెరుపు, పిల్లలలో వృద్ధాప్య లక్షణాలు కనపడటం అన్నవి B5 లోపం వల్ల లేదా ప్యాంటాథోనిక్ యాసిడ్ లోపం వల్ల సంభవించే లక్షణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ విటమిన్ B6, పైరిడాక్సిన్. B6 refers to a group of chemically very similar compounds which can be interconverted in biological system. కొన్ని రకాల రసాయన పదార్థాల కలయిక ఫలితంగా ఏర్పడిన నిర్మాణం పైరిడాక్సిన్ లేదా B6 అన్నది. B6 అన్నది అమైనో ఆమ్లాల జీవనక్రియలో కోఎంజైమ్గా పనిచేస్తూ ఉండే ముఖ్యమైన కారకం. దెన్ సోర్సెస్ ఆఫ్ B6: మిల్క్, ఫిష్, వెజిటబుల్, బీన్, ఎగ్, పీనట్, సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్. సో దీస్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఫర్ విటమిన్ B6 or pyridoxine. Daily requirements: men, women 2 mg, children 1.7 mg, infants 0.1 to 0.4 mg. So these are the requirement values of vitamin B6. Functions of vitamin B6: make antibodies. ప్రతిదేహాలను ఉత్పత్తి చేయడంలో విటమిన్ B6 లేదా పైరిడాక్సిన్ అన్నది అతి ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తూ ఉంటుంది. యాంటీబాడీస్ నీడ్ ఫర్ ఫైట్ మెనీ డిసీజెస్. ప్రతిదేహాలు అన్నవి దేహంలోకి ప్రవేశించే ఫారిన్ ఆర్గానిజమ్స్ పైన దాడి చేసి దేహాన్ని రక్షించడంలో ముఖ్య పాత్రను పోషిస్తూ ఉంటాయి. మెయింటైన్ నార్మల్ నర్వ్ ఫంక్షన్, మేక్ హిమోగ్లోబిన్. విటమిన్ B6 deficiency can cause a form of anemia, break down proteins, keep blood sugar in normal ranges, assist in the balance of sodium and potassium levels, promotes RBC production of serotonin, dopamine, adrenaline. వాటి కొన్ని రకాల న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ల యొక్క ఉత్పత్తిలో కూడా విటమిన్ B6 అన్నది ముఖ్య పాత్రను కలిగి ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ విటమిన్ B6: ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సెరటోనిన్, డోపమైన్, అడ్రినాలిన్. ఇలాంటి న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఉత్పత్తిలో కూడా విటమిన్ B6 అన్నది అతి ప్రాముఖ్య పాత్రను కలిగి ఉంటుంది. విటమిన్ B6 లోపం వల్ల వచ్చే అపసవ్యతలు: మార్నింగ్ డిసీజ్, ఎనీమియా, చిన్నపిల్లల్లో కన్వల్సన్స్. మార్నింగ్ డిసీజ్ అనగా డిఫికల్టీ ఇన్ మార్నింగ్ వాక్. ఉదయంనే లేచి నడవడం అపసవ్యతగా ఉంటుంది, అనీజీగా ఉంటుంది. ఇలాంటి లక్షణాన్ని మార్నింగ్ డిసీజ్ అని చెప్పవచ్చు. మార్నింగ్ డిసీజ్, అనీమియా, చిన్నపిల్లల్లో కన్వల్సన్స్ అనే ఈ లక్షణాలు B6 విటమిన్ లోపం వల్ల సంభవించే అపసవ్యతలుగా చెప్పుకోవచ్చు. దెన్ విటమిన్ B7. దీనిని బయాటిన్. ద కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ B7 ఈజ్ బయాటిన్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ విటమిన్ H ఆర్ కోఎంజైమ్ R అని కూడా దీనిని పిలవడం జరుగుతుంది. B7 యొక్క సాధారణ నామాలు ఏవనగా యాంటీ ఎగ్ వైట్ ఇంజురీ ఫ్యాక్టర్ లేదా గుడ్డు తెల్లసొన గాయం ప్రతికూల కారకం అని కూడా దీన్ని సాధారణంగా చెప్పవచ్చు. B7 విటమిన్ అన్నది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రవాణా చర్యలో, CO2 స్థిరీకరణ చర్యలో కోఎంజైమ్గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. బయాటిన్ ఈజ్ కోఎంజైమ్ ఫర్ కార్బాక్సిలేజ్ ఎంజైమ్స్
ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్, ఐసోల్యూసిన్, వాలిన్ అండ్ గ్లూకోనియోజెనసిస్. కొన్ని రకాల అమైనో ఆమ్లాల ఉత్పత్తిలో గ్లూకోనియోజెనసిస్ లాంటి చర్యలలో బయాటిన్ లేదా B7 అనే విటమిన్ అన్నది పాల్గొంటూ ఉంటుంది. డైటరీ సోర్సెస్ ఆఫ్ విటమిన్ B7. B7 అన్నది ఎగ్స్, ఈస్ట్, క్యాలీఫ్లవర్, బనానా, వాల్నట్, ఆల్మండ్స్. These are the dietary sources of vitamin B7. Daily requirement of vitamin B7. Men, women requires 100 to 200 mg. Children requires 50 to 200 mg. Infants requires 35 mg. These are the requirement values of vitamin B7. మొట్టమొదటిసారిగా విలియమ్స్ అనే శాస్త్రవేత్త పచ్చి గుడ్డులో అవిడిన్ అనే ప్రోటీన్ ఉంటుందని గుర్తించడం జరిగింది. అవిడిన్ అనే ప్రోటీన్ విష స్వభావాన్ని కలిగి ఉండి ఇది యాంటాగోనిస్టిక్ లేదా బయాటిన్కు యాంటీ విటమిన్గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అని గుర్తించడం జరిగింది. పచ్చిగుడ్డులో అడ్విన్ అనే ప్రోటీన్, పచ్చిగుడ్డులో ఉండే అడ్విన్ లేదా ఉడికించని గుడ్డులో ఉండే అడ్విన్ అనే ప్రోటీన్ బయాటిన్ లేదా B7 విటమిన్కు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తూ ఉంటుందని గుర్తించడం జరిగింది. అడ్విన్ అనే ప్రోటీన్ ఇంటెస్టైన్ లేదా పేగులో బయాటిన్ లేదా B7 విటమిన్ యొక్క శోషణను నిరోధిస్తూ B7కు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అందువల్ల పచ్చిగుడ్డు సేకరించడం వల్ల B7 లోపం అన్నది గుర్తించవచ్చు. B7 లోపం వల్ల వచ్చే అపసవ్యతలు: అనరెక్సియా, అలోపేసియా. అనరెక్సియా అనగా ఆకలి మాంద్యం, అలోపేసియా అనగా వెంట్రుకలు రాలడం, అలసట, కండరాల నొప్పి అన్నవి ఈ B7 లోపం వల్ల లేదా బయాటిన్ లోపం వల్ల వచ్చే అపసవ్యతలుగా చెప్పుకొనవచ్చు. నెక్స్ట్ విటమిన్ ఈజ్ vitamin B9 or folic acid. Vitamin B9 or folic acid. విటమిన్ B9 లేదా ఫోలిక్ యాసిడ్ను విటమిన్ M అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఫోలిక్ ఆమ్లం అన్న పేరును ప్రతిపాదించిన శాస్త్రవేత్త విలియం మిట్చెల్. ఫోలియో మీన్స్ లీఫీ వెజిటబుల్స్. ఫోలిక్ ఆమ్లం అనేది అధికంగా లీఫీ వెజిటబుల్స్ నుండి లభ్యమవుతుంది. అందువల్ల ఈ విటమిన్ ఫోలిక్ ఆమ్లం అని నామకరణం చేయడం జరిగింది విలియం మిట్చెల్ అనే శాస్త్రవేత్త. తర్వాత కాలంలో యల్లాప్రగడ సుబ్బారావు అనే శాస్త్రవేత్త ఫోలిక్ ఆమ్లాన్ని కృత్రిమంగా సంశ్లేషించి స్ఫటికీకరించడం జరిగింది. యల్లాప్రగడ సుబ్బారావు అనే శాస్త్రవేత్త ఫోలిక్ ఆమ్లాన్ని స్ఫటికీకరించి కృత్రిమంగా తయారు చేయడం జరిగింది. ఫోలిక్ ఆమ్లం అన్నది న్యూక్లిక్ యాసిడ్ల సంశ్లేషణ మరియు RBC ఉత్పత్తిలో తోడ్పడుతూ ఉంటుంది. ఫోలిక్ ఆమ్లం అన్నది న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ RBC ప్రొడక్షన్లో ముఖ్య పాత్రను కలిగి ఉండే విటమిన్గా చెప్పవచ్చు. డైటరీ సోర్సెస్: లెంటిల్, స్పినాచ్, బ్లాక్ బీన్స్, వైట్ బీన్స్, రెడ్ బీన్స్, క్యాబేజీ, లైమా బీన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫోలిక్ ఆమ్లాన్ని అధికంగా కలిగి ఉన్న ఆహార పదార్థాలు. ఫంక్షన్స్: ఫార్మేషన్ ఆఫ్ RBC and it is also necessary for growth and division of all body cells. Hair and skin: it is essential for the health of skin and hair. It is an important nutrient for pregnant women and the development of fetus. Folic acid improve the lactation. DNA synthesis: folic acid also involving in the synthesis of DNA and the production of RBC. ఫోలిక్ ఆమ్ల లోపం వల్ల వచ్చే అపసవ్యతలు: ఎనీమియా అండ్ ల్యూకోపీనియా. ఎనీమియా, ల్యూకోపీనియా రక్త కణాల ఉత్పత్తి తగ్గడం,
ఇలాంటి లక్షణాన్ని ఆర్బీసీ తగ్గితే ఎనీమియా, ల్యూకోపీనియా తెల్ల రక్త కణాల యొక్క ఉత్పత్తి తగ్గితే ల్యూకోపీనియా. ఇలాంటి అపసవ్యతలు ఫోలిక్ ఆమ్లం లోపం వల్ల వచ్చే అపసవ్యతలు. నెక్స్ట్ విటమిన్ ఈజ్ విటమిన్ B12. దీని యొక్క రసాయన నామం సైనోకోబాలమిన్. విటమిన్ B12 ఈజ్ కాంప్లెక్స్ organomatrix compound called as cobalamin, which is cobalt containing porphyrin. It is freely soluble in water. నీటిలో అతి సులువుగా కరిగింపబడే విటమిన్ కోబాల్ట్ను కలిగి ఉన్న విటమిన్గా దీన్ని చెప్పవచ్చు. సోర్సెస్: B12 is mostly found in animal products, meat, shellfish, milk, cheese and eggs, mussels, crab and lobsters. These are the great sources of vitamin B12. ఇవన్నీ కూడా విటమిన్ B12 అధిక మోతాదులో కలిగి ఉంటాయి. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ విటమిన్ B12. B12 యొక్క ముఖ్యమైన విధులను గమనించినప్పుడు రెడ్ బ్లడ్ సెల్ ప్రొడక్షన్. It is essential for production of RBC. It improves concentration, memory and balance in the nervous system. It is important for metabolism of fat, carbohydrate, protein, folic acid. It promotes growth and increase appetite. ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమైన విధులుగా విటమిన్ B12 విధులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. It is also essential for the formation and maturation of RBC, involves in the synthesis of nucleic acid also. Then deficiency of vitamin B12. The deficiency of B12 causes pernicious anemia and megaloblastic anemia అనే లక్షణాలు సంతరించుకోవడం జరుగుతుంది. అనదర్ డెఫిషియన్సీ సైన్ ఈస్ హైపర్గ్లైసీమియా. ఇలాంటి లక్షణాలు విటమిన్ B12 లోపం వల్ల సంభవించే లక్షణాలుగా చెప్పవచ్చు. అంతేకాకుండా B12 లోపం వల్ల పిగ్స్ మరియు ర్యాట్స్లో ఇన్ పిగ్స్ అండ్ ర్యాట్స్ ఇట్ కాజెస్ స్లో గ్రోత్, నర్వస్నెస్ అండ్ ఇరిటబిలిటీ అనే ఈ అపసవ్యతలను కూడా కొన్ని రకాల జంతువులైన పందులు మరియు ఎలకలలో గమనించవచ్చు. నెక్స్ట్ విటమిన్ సి. నెక్స్ట్ వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్ ఈజ్ విటమిన్ సి. దీని రసాయన నామం ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ అండ్ యాంటీబయోటిక్ విటమిన్. It was first isolated by Zent and Georgi in the year 1928. 1928వ సంవత్సరంలో జెంట్ అండ్ జార్జీ అనే శాస్త్రవేత్తలు దీన్ని ఐసోలేట్ చేయడం, వివేకీకరించడం జరిగింది. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ యాక్టివ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. ఇట్ ఈస్ పవర్ఫుల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ సింథసైజ్డ్ బై మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎనిమల్స్, నాట్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్. సోర్సెస్ ఆఫ్ విటమిన్ సి. ద సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ హ్యావింగ్ రిచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ విటమిన్ సి. అధిక మోతాదులో సిట్రస్ జాతికి సంబంధించిన ఫలాలన్నీ కూడా విటమిన్ సిని కలిగి ఉంటాయి. డైలీ రిక్వైర్మెంట్స్. మెన్, ఉమెన్ రిక్వైర్స్ 70 to 90 mg. చిల్డ్రన్ రిక్వైర్స్ 40 mg. ఇన్ఫాంట్స్ రిక్వైర్స్ 25 mg. ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ లాక్టేషన్ ఉమెన్స్ రిక్వైర్స్ 80 mg of vitamin C per day. Functions of vitamin C. Synthesis of collagen. Maintenance. It is necessary for the maintenance of bone and proper functioning of the adrenal thyroid gland. It acts as antioxidant. It stimulates immune function, combat bacterial infections, reduce effects of allergy producing substances, and protects vitamin A, E and some B complex vitamin from the oxidation. ఆక్సీకరణ చర్యల నుంచి కొన్ని రకాల ఎంజైములు అనగా కొన్ని రకాల విటమిన్లు అనగా A, E, కొన్ని B కాంప్లెక్స్
విటమిన్లను ఆక్సిడేషన్ ప్రక్రియల నుంచి రక్షించడంలో విటమిన్ సి అన్నది ముఖ్య పాత్రను పోషిస్తూ ఉంటుంది మరియు యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా కూడా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. డిఫిషియన్సీ ఆఫ్ విటమిన్ సి. సి విటమిన్ లోపం వల్ల వచ్చే అపసవ్యత స్కర్వీ అన్నది సి విటమిన్ లోపం వల్ల వచ్చే అపసవ్యతగా మనం చెప్పుకొనవచ్చు. స్కర్వీ లక్షణాలు గమనించినప్పుడు ఫ్రెజిలిటీ ఆఫ్ బ్లడ్ వెజిల్, ఈజీ బ్రషింగ్, హీమరేజ్, పూర్ హీలింగ్, పెయిన్ ఇన్ బోన్స్ అండ్ మజిల్స్, పూర్ బోన్ అండ్ డెంటిన్ ఫార్మేషన్, కాంప్రమైజ్డ్ ఇమ్యూనిటీ, ఇవన్నీ కూడా స్కర్వీ వ్యాధి లక్షణాలుగా చెప్పవచ్చు. విటమిన్ సి అన్నది మూత్రపిండాల ద్వారా ఆక్సాలిక్ ఆమ్లం మరియు ఆల్ఫా కీటోగ్లూటారిక్ ఆమ్ల రూపంలో విసర్జింపబడే విటమిన్. విటమిన్ సి అన్నది మూత్రం ద్వారా ఆక్సాలిక్ ఆమ్లం లేదా ఆల్ఫా కీటోగ్లూటారిక్ ఆమ్లం అనే రూపంలో విసర్జింపబడే విటమిన్. వేడి చేసినప్పుడు విటమిన్ సి అన్నది అతి సులువుగా నాశనమయ్యే విటమిన్. తన ధర్మాన్ని అతి సులువుగా కోల్పోయే విటమిన్ వేడి చేసినప్పుడు. అంతేకాకుండా గుడ్డులో దాదాపుగా అన్ని రకాల విటమిన్లు అన్నటివి ఉంటాయి. కాలేయంలో విటమిన్ సి అన్నది ఉండదు. ఇవి ప్రాముఖ్యమైన లక్షణాలుగా గుర్తుంచుకోవాలి. సమ్ ఆఫ్ ద స్టడీస్ షోస్ దట్ లార్జ్ డోస్ ఆఫ్ విటమిన్ సి ఇంటేక్ అట్లీస్ట్ 500 mg and above daily have the ability to prevent diseases such as coronary heart disease, cancer, stroke and gout. కొన్ని రకాల ప్రయోగ ఫలితంగా ఒక రోజుకు 500 మిల్లీగ్రాముల విటమిన్ సి తీసుకోవడం వల్ల కొన్ని వ్యాధులను నివారించవచ్చు అని నిరూపించడం జరిగింది. కరోనరీ డిసీజెస్, క్యాన్సర్, స్ట్రోక్ అండ్ గౌట్ ఇలాంటి వ్యాధులను కొంతవరకు నివారించవచ్చు. టు ఆబ్టైన్ 500 mg ఆఫ్ విటమిన్ సి డైలీ we required either 7 medium oranges or 7 medium kiwis or 7 cups of strawberries or 8 cups of orange juice. వీటిలో వేటినైనా సేకరించడం వల్ల మనం ప్రతిరోజు 500 మిల్లీగ్రాముల విటమిన్ సిని పొందగలము. విటమిన్ సి అన్నది యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తూ ఇమ్యూన్ సిస్టాన్ని సమర్థవంతంగా పనిచేసేటట్లు ప్రేరేపించడంలో ముఖ్య పాత్రను కలిగి ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.